پاک میں بتایا جائے کہ وہ لوگ جو آپ کے اطراف و اکناف والے، جو مدینہ منورہ سے متصل قبائل تھے، جو مدینہ منورہ کے قریب رہنے والے قبیلے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان سے اپنی تعلقات اور دوستی کو بنائی، کیونکہ یہ آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہ ہمارے موافق رہیں گے تو ہماری طاقت بنے گی، ہمارے لیے مضبوطی کا ایک ذریعہ بنے گے، اور غیر ان کا ایکسپلائٹیشن، غیر ان کو استعمال ہمارے خلاف نہیں کرے، اس لیے یہ ہمارے دوست ہو تو بہتر ہے۔ دوسری چیز، مدینہ منورہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسی شاہراہ پر تھا کہ عرب کا جتنا سامان تجارت کا جاتا مدینہ منورہ کے قریب سے نکلتا، اسی راستے سے گزرتا، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ آمنے سامنے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی معیشت، ان کا مال، ان کی بڑی طاقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی سازشیں تو رک نہیں پا رہی ہیں، ان کے مخالفت تو چل ہی رہی ہے۔ آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ وہ شاہراہ جو مدینہ پاک سے گزر کر جاتی تھی، اس کے اطراف کے جتنے قبیلے تھے ان سے بھی ملاقات کی، اور ان سے آپ نے ہمواری اور ہم مزاجی اختیار فرمائی اور کہا کہ یہ اب ہمارے ساتھ۔ جب وہ ہموار ہو گئے، ہم مزاج ہو گئے، اس کے بعد حضور پاک نے کچھ قانون بنا دیے، کچھ اصول بنا دیے، اور فرما دیا کہ اب اس راستے سے جو بھی گزرے گا وہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں گزرے گا، جو بھی گزرے گا ہمارے حکم کے ساتھ گزرے گا، کیونکہ یہ ہماری طاقت میں ہے، اور یہاں پر ہم اپنی طاقت کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو جو ہمارا دوست ہوگا وہ گزرے گا، جو مخالف ہوگا وہ اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ برادران عزیز، اب وہ تجارت کا راستہ تھا، اور عرب کی، اہل مکہ کی جو مالیت تھی، جو ذریعہ آمدنی تھا، وہ تجارت بھی تھا، کیونکہ وہاں پر نہ پھیر پھل تھے، نہ پھول تھے، نہ پیڑ تھے، نہ کوئی کھیتی ہوتی تھی۔ وہاں کے جو کچھ مال ان کے پاس بنتا تھا، جو کچھ ان کے پاس سامان جمع ہوتا تھا، وہ وہاں سے لے جا کر کسی اور شہر میں بیچتے، کسی اور شہر کا سامان لا کر اپنے شہر میں بیچتے، کیوں ہی ان کا تجارتی معاملہ چلتا تھا۔ اس شاہراہ پر حضور پاک نے اپنے لوگوں کو مقرر کر دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ریاست چلانے کا۔ اس شاہراہ پر جب حضور پاک کا قبضہ ہوا، اقتدار آپ کا تھا، طاقت آپ کی تھی، حکم آپ کا تھا، تو اب چلنا بھی آپ کے لحاظ سے پڑا۔ اگر وہ شاہراہ چھوڑ رہے تھے، وہاں سے آنا نہیں چاہتے، بہت لمبا سفر کرنا پڑتا۔ برادران عزیز، اب یہاں سے ایک طاقت کا مظاہرہ کہ ہم اس شاہراہ پر ہمارا اقتدار ہے۔ حضور پاک نے اظہار فرمایا، صحابہ کرام کو وہاں پر مقرر کر دیا کہ اب جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کا مال اس راستے سے نہیں جائے گا۔ برادران عزیز، اس طور پر اسلام کی جو لوگ، اسلام میں جو جنگوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ اسلام امن پسند پسند ہے، کہ جنگوں کا تصور اسلام میں کیوں آیا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد حفاظت رہا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ حضور پاک کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اسلامی لشکر کی طرف سے کسی پر حملہ کر دیا گیا نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے مقام کی حفاظت کرتے کرتے سامنے والے کے مقابل میں آئے، اور سامنے والے نے زیادتی کے ساتھ حملہ کیا تو اپنی سیفٹی کی خاطر کو جنگ کرنا پڑا، اپنی حفاظت کی خاطر کو جنگ کرنا پڑا۔ کبھی انہوں نے ظلم کرتے ہوئے جنگ نہ کی،
मालियात लोगों की हिफाजत के लिए दिया, अपने हुकूक की हिफाजत के लिए दिया, मदीने पाक की हिफाजत के लिए दिया। इस तौर पर यहाँ जंगों का जो सिलसिला हमारे सामने आया वो शुरू हुआ। बिरादरान अजीज, जब हम मगाज़ी की बात करते हैं तो इसकी बड़ी अहमियत दीन इस्लाम और तारीख़ इस्लाम जो चली है उसमें कैसे सहाबा किराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी वो जानने की ज़रूरत है। कैसे अल्लाह में हुजूर पाक के हुक्म पर अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपने शहर की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए कैसे लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, उसको जानने की ज़रूरत है। इसीलिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा किराम के जब मगाज़ी हुए, जो जंगें हुई, ऐसे याद दिलाई जाती थी जैसे सूरह याद दिलाई जाती है। कुरान की सूरत जैसे हमने याद की, वैसे ही तारीख़ की हमको सिखाई गई, वैसे ही इस्लामी तारीख़ हमको बताई गई, वैसे ही सहाबा किराम की कुर्बानियाँ हमको बताई गई, वैसे ही उनका किरदार बताया गया कि कैसे उनको अल्लाह कलमा सिखाया है, कैसे जुल्म से बचना सिखाया है, कैसे कुर्बानियाँ देना सिखाया है। बिरादरान अज़ीज़, आज हमारे बच्चे इस्लामी तारीख़ से बहुत दूर निकल गए, सीरत तय्यबा से बहुत दूर हो गए। अरे अफसोस इस बात का होता है कि जहाँ हम सीरत की बात कर रहे हैं, इस्लामी तारीख़ की बात कर रहे हैं, सहाबा किराम की कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे कुरान से दूर हो गए हैं, कलामुल्लाह से दूर हो गए हैं, अल्लाह के अहकाम से दूर हो गए हैं। अरे जब कलाम से खुदा से दूर है तो फिर इस्लामी तारीख़ और सीरत से कहाँ करीब हो? बिरादरान अज़ीज़, आज हमारे नौजवान बेराहमी का शिकार है, वालिदैन परेशान है, वालिदैन सवाल करते हैं क्या करें, कैसे इनको सही रास्ते पर लाएं। हिदायत का सामान आपके सामने है। हुजूर पाक ने बारहा फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने हमको कुरान में बता दिया कि तुम्हारे हिदायत का सामान दो है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत करो, रसूल पाक की इताअत करो, अल्लाह के अहकाम को मानो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानो। कि दो रास्ते हैं, कि दो फरामीन हैं, इनकी इताअत करोगे कामयाबी के रास्ते में मुसाफिर हो जाओगे। आज हमारे बच्चे कुरान भी छोड़ दिए, हुजूर के फरमान भी छोड़ दिए, इस्लामी अहकाम भी छोड़ दिए, तारीख़ इस्लाम से तो बिल्कुल नावाकिफ़ है। आज हमारे बच्चों के सामने कोई आइडल है तो कोई दुनियादार आदमी आइडल बनकर आ रहा है, कोई कारोबारी आइडल बनकर आ रहा है, कोई अदाकार फिल्म एक्टर आइडल बनकर आ रहा है, और उसको देखकर हमारा बच्चा वैसे बनना चाहता है, वो दुनियादार को देखकर वैसे बनना चाहता है, कारोबारी को देखकर वैसा बनना चाहता है। वो दुनिया वालों को देखकर अगर दुनियादार ना बनेगा तो क्या बनेगा? बेहया को देखकर बेहया ना बनेगा क्या बनेगा? अगर जालिम को देखकर जालिम ना बनेगा तो क्या बनेगा? आपको अपने बच्चों की फिक्र को बदलना होगा, उनके सोच के अंदाज को बदलना होगा, उनको बताना होगा कि तुम्हारे आइडल कोई है तो सरवरे कायनात के साथ है। अखलाक हो हुजूर पाक की तरह अखलाक हो, किरदार हो हुजूर पाक की तरह किरदार हो, और अहकाम को मानने की पाबंदी हो सहाबा किराम की तरह हो, अहले बैत अतहार की तरह हो, मिजाज में कुर्बानी हो, मिजाज में सब्र हो, मिजाज के अंदर इताअत गुजारी हो, जैसे सहाबा किराम ने की है अहले बैत अतहार। आज कहाँ है हमारे अंदर वो बात? आज अफसोस इस बात का होता है, हम बात सहाबा किराम की कर रहे हैं, अहले बैत अतहार की कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बच्चे, हमारे अपने पढ़े लिखे बच्चे न हुजूर पाक के खानवादे के अफराद के नाम जानते हैं, न सहाबा किराम के नाम जानते हैं। इतना क्यों? अज़वाज मुत्तहरात के नाम नहीं बता सकते, अशरे मुबश्शरा सहाबा किराम में वो जमात सबसे ऊपर है, उनके नाम नहीं बता सकते। नाम मालूम है किसके? दुनियादारों के। नाम मालूम है किसके? फुला के, लेकिन जिसके पीछे चलना है, जिसको अपना आइडल बनाना है, उनको उनके नाम नहीं जानते, उनके अखलाक कैसे जानेंगे, उनकी सीरत कैसे जानेंगे, उनकी हयात कैसे जानेंगे, उनकी सुबह शाम कैसे जानेंगे? बिरादरान अज़ीज़, अफसोस इस बात का है
वैसे ही हुजूर पाक की सुन्नत, हुजूर पाक की सीरत और इस्लामी तारीख में पढ़ाई गई, उसी अहमियत के साथ हमें सिखाया गया, तभी आज तक ये बातें पहुंची हैं। अगर हम ना पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे पहुंचेगी? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि इस्लामी किरदार क्या है? बिरादरान अज़ीज़, जब बात आती है तारीख़ इस्लाम की और इस्लामी जो जंगी हुई, उसमें एक बात कहता हुआ बात को आगे ले चलो कि हम दो लफ्ज़ों को बड़ा सुनते हैं। जब भी मकासी की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ होता है ग़ज़वा। एक लफ्ज़ हम सुनते हैं ग़ज़वा, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा। इसके मुकाबिल में एक लफ्ज़ होता है सरिया। यहाँ पर कई मरतबा लोगों के ज़हनों में ये इश्काल पैदा होता है कि दोनों का फ़र्क क्या है, दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है। किसी जंग को सरिया कहते हैं, किसी जंग को ग़ज़वा कहते हैं, किसी लश्कर के निकलने को सरिया कहते हैं, किसी लश्कर के निकलने को ग़ज़वा कहते हैं। ये दोनों अल्फाज की तमीज़ के साथ क्या कुछ माना में फ़र्क है? कि दोनों एक ही माना के हैं तो माना का भी फ़र्क है। इस बात को भी जानना होगा कि ग़ज़वा का मतलब अलग है, सरिया का मतलब अलग है। ग़ज़वा का मतलब ये होता है कि जिस लश्कर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस शामिल हो, अगर के जंग हो या ना हो, यहाँ भी ये बात को भी समझना ज़रूरी है। ग़ज़वा का मतलब जंग होना ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी मकसद के साथ हुज़ूर पाक की क़ियादत में, हुज़ूर पाक की सरपरस्ती में, हुज़ूर पाक के साये में जो लोग निकलते हैं, जो लश्कर निकलता है, उस लश्कर के निकलने को ग़ज़वा कहते हैं। इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस शामिल हो, इसीलिए हम ग़ज़वा बदर कहते हैं, ग़ज़वा उहद कहते हैं, ग़ज़वा खैबर कहते हैं, ग़ज़वा खंदक कहते हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक इनमें बनफ़्से नफ़ीस शामिल है। इसके मुकाबिल में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी को किसी लश्कर का अमीर बनाकर उनकी सदारत में लश्कर भेज दे और आप खुद तशरीफ ना ले जाए, तो वैसे लश्कर के निकलने को जिसमें हुज़ूर पाक शामिल ना हो, उसे सरिया कहते हैं। सरिया कहते हैं कि साहबी रसूल अमीर बनकर आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे लश्कर चल रहा है और हुज़ूर पाक उसमें बनफ़्से नफ़ीस शामिल ना हो। तो जब आप तारीख़ इस्लाम पढ़ेंगे तो ये दो लफ्ज़ आपको अक्सर नजर आएंगे। तो ये फ़र्क हमेशा रहना चाहिए कि ग़ज़वे का मतलब है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें बनफ़्से नफ़ीस शामिल होना, और सरिया का मतलब है कि हुज़ूर पाक के हुक्म पर किसी सहाबी की सरदारी में उनकी इमारत में लश्कर निकल जाना, हुज़ूर पाक उसमें बनफ़्से नफ़ीस शामिल ना हो। बिरादरान अज़ीज़, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ग़ज़वात हैं? तो रिवायात इसमें मुख्तलिफ है। अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि 19 ग़ज़वात, 19 ग़ज़वात का जिक्र मिलता है कि इसमें हुज़ूर पाक ने बनफ़्से नफ़ीस शामिल होकर इस लश्कर की सरपरस्ती फरमाई। ऐसे कितने हैं? 19 हैं। बाज़ ने कहा 27 हैं, किसी ने कहा 17, लेकिन मोतबर क़ौल जो नजर आता है वो 19 ग़ज़वात का है। अब इसके अंदर ये फ़र्क क्यों, ये भी सवाल होता है कि ये तादाद का इख्तिलाफ क्यों हुआ। तो मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, तजवीज़ देते हुए, तजवीज़ यूँ दी गई है कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि एक ही लश्कर एक मकाम पर हुज़ूर पाक के साथ चला है और ये मामला मुकम्मल हो गया, वहाँ से उसके बाजू का
چلے گئے، اس کے بعد کا مقام پر وہاں چلے گئے تو قریب قریب مقامات پر بھی حضور پاک لشکر لے کر چلے گئے، تو بعضوں نے اسے ایک شامل کیا، بعضوں نے اسے الگ الگ شامل کیا، تو جس نے الگ الگ شامل کیا تو انہوں نے کہا کہ 27 ہوئے، جس نے کہا کہ بھائی ایک ہی سفر ایک ہی لشکر قریب قریب مقامات ہے، ہاں تھوڑے دن یہاں تھوڑے دن وہاں تھوڑے دن وہاں، ان کو ایک ہی لے لو، تو پھر 19 کس طور پر جو معتبر قول محدثین نے نقل کیا ہے، مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضور پاک کے غزوات کتنے ہیں؟ 19 غزوات ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر لشکر کشی میں جنگ ضروری نہیں، ہر لشکر کشی میں مقابلہ ضروری نہیں، ان میں سے بہت میں ایسا بھی ہوا، بہت سے سریات میں ایسا بھی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن بات چیت میں سامنے والوں نے حضور پاک کی بات کو مان لیا، حضور پاک کے احکام کو مان لیا، حضور پاک کی شرائط کو مان لیا، اور ایک صلح کا معاملہ ہوا۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر باضابطہ جنگ ہوئی وہ تو 8 ہی ہیں، روایات میں آیا ہے 9 یا 8، جن کے اندر باضابطہ جنگ ہوئی ہے، ورنہ کئی بار تو صلح کے ساتھ موافقت ہو گئی، شرائط کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، لوگوں نے اپنے آپ کو حضور پاک کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت جب کبھی لشکر نکلا تو جنگ نہیں ہوئی۔ برادران عزیز، اب یہ تعلیم کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس سے آدمی بہت سی حکمتیں، بہت سے معاملات کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیتیں اسے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تاریخ کے ان نقوش جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مد مقابل کے ساتھ کیسے مصالحت کی یا کیسے جنگ کی، فیصلہ کیسے لیا، کیسے لوگوں کو موافق کیا، اور ان جنگ کے جو اصول بتائے گئے، مخالفت کے بھی جو اصول بتائے گئے، اور غیروں کا بھی جو حق بتایا گیا کہ اگر تمہارا دشمن بھی ہے تو اسلام جو ایک واحد مذہب ہے، اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ نہ صرف اپنوں کے حق بتائے بلکہ اگر کوئی تمہارے مقابل میں آ جائے اس کا بھی حق بتایا گیا، اس کے ساتھ کا سلوک کو بھی بتایا گیا کہ اگر وہ سرنڈر کر دے تو تمہارا ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تم کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی جائیداد تمہارے ہاتھ میں آئے تو کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام اصول اسلام نے سکھائے، جو آج کسی اور مذہب میں نہیں ملتے، کوئی اور اس کو پریکٹس نہیں کرتا۔ وہ ہوش بھی ہو تو ہوش کے ساتھ اسلام نے سکھایا۔ برادران عزیز، مغازی کا ایک سلسلہ بہت تفصیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کا عرصہ رہا جس کے اندر یہ غزوات منقسم ہوئے۔ پھر تاریخ اسلام کا ایک دور رہا جہاں پر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تو ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے اس میں سے جو اہم مارے رہے ہیں اس کو مختصر انداز میں سنیں اور اس سے کچھ ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک مبارک اسلام پر اور ایمان پر وقت نظر ہونے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنے میں ایک اور ثابت کمیوں پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، ہم پہ جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو دور کرنا، ہم پہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم نے جو مقروض اور قسمتوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔